गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम मित्र। तो केम छो? आई होप कि बधा मित्रों मस्त अने मजामां छो। तो बधा मित्रों स्वागत है आज अपना नवा व्लॉगनी अंदर। मित्रों तो मॉर्निंग थई गई, आपणे उठी अने चा पाणी पी लीधा। ने वरसाद क्यांक कालनो चालू है, झरमर झरमर तमने बतावुं आगळ हमणे। जे एमनाम चालू छे, नथी बहु आवतो के नहीं बंध थतो एवुं के थोड़ीक वार थाय त्यारे थोड़ुंक वधी जाय, पछी आखो दिवस पाछुं झरमर झरमर चालू ज रहे। आजे पण चालू ज छे अत्यारे। तो बीजू के आज आपणे विहाणी हशे एनुं जाणीं करवानुं के, तो ये पण आगळ आपणे तमने बतावशुं। तो जरूर विडियोमां बिना रहेजो अने नवा मित्र आव्या होय तो चेनलने पण सब्सक्राइब करी देजो। चालो तमने अत्यारनो थोड़ोक वातावरण बतावुं केवुं छे अहींया। तो आ बाजू तमे जोई के पाणीमां जे एमनेम झीणा झीणा छांटा केन के चालू ज छे। आम तो विडियोमां तो देखाय तो अहींयाथी जो आपणे गोईठुंमांथी झीणा ए टीपा चालू है। એટલે બાજુ નેવાના પાણી પણ પડે અહીંયા। તો આવું કંઈક કહે ને કે અત્યારે ઝીણો ઝીણો વરસે કાલનો આમ કહીએ ને તો કાલથી ચાલુ જ છે। કાલે સાંજકના ટાઈમે થોડીક વાર બંધ થયું હતું, પછી રાત્રે ફરી પાછું ચાલુ થઈ ગયું, અત્યારે ચાલુ જ છે। ને હમણાં 1 કલાક વાર પહેલાં વધુ આવીને ત્યારનું જો બધું પાણી પીર્યું છે। તો ચાલો હવે તમને બતાવીએ આગળ। અત્યારે બાકી સાસ વલોવે છે, તો એ બતાવીને પછી આજે ખીર ને એ બનાવવાનું, તો એ પણ આગળ બતાવશું આપણે તમને। तो अँ कणे आपणे तमने बतावी तो बाकी अत्यारे साइज वलोवीने हवे माखण उतारे। आज करवानुं छे जायणुं आपणे गा विहाणी एनुं। तो जायणुं करी पछी कहेवाय ने के दूधनो चा ने साइज करी, तो साइजनी कटी के एवुं करवुं होय तो थाय। एटले के साइज ज आज पहेली वार बने, जे दी जायणुं करवानुं होय ने ते दी साइज बने त्यां सुधी दही जमावी शकी, परंतु दही ज खाई जवानुं, एने वलोववानुं न होय। अमारे कंईक ए रीतनुं होय, तमारे केम होय आपणे कमेंटमां जणावजो। तो आज पहली वखत साइज वलोवी अने एमांथी जे घी उतरे एनो दीवो ने माताजीने हवन आपवानो होय ने खीर पण बनावવાની છે। तो ए पण આગળ આપણે તમને બતાવીશું। તો અત્યારે જે સાઇઝ વલોવી અને એનું કહે ને કે માખણ એ ઉતારવાનું કામ ચાલુ છે। તો આપણે તમને ત્યાં સુધી બહારનો થોડોક વ્યૂ બતાવી, પછી જે ખીર બનાવી એ પણ આગળ આપણે તમને બતાવશું। तो मित्रों आपणे आवी गया बहार ने अहींया तमने बहारनो व्यू अत्यारे बतावुं। तो जो रात्रे वरसाद आव्यो हतो ने एना हिसाबे कंईक मार्गमां आ रीतनुं पाणी बधे पीर्युं छे। अने हवे जो बधी हरियाળી जोवा मळे। अहींया कणे थोड़ुंक जो आ रीते रસ્તાमां थोड़ा खाडा जेवुं होय ने अहींया थोड़ुंक वधु पाणी जोवा मळे, बाकी बहु क्यांय भीर्युं तो नथी, केम के एटलो बधोय वरसाद नतो आव्यो। आपणे जेदुनो चालू थयो ने त्यारे आवे खरो, परंतु 5-10 मिनिट वधु आवे ने पछी पाछो झरमर झरमर ए रीते ज आवे छे। ने अने तमे शुं कीधुं आपणे कमेंटमां जणावजो। जो आ छतरी टाइप उगी निकळे ने ए छे। अहीं 4-5 छे जो ने आ बाजू अंदर बेन है के नहीं अत्यारे वासीदुं करे छे बधे। जो अहींया कणे अहींया पालटोर बांधीने अहींया खाडा थोड़ा कोई ने એટલે પાણીના ભરાઈ ગયા છે। तो मित्रों हवे आपणे अहींया तमने बतावी दઈએ बा है अत्यारे खीर बनावे છે। साइज વલોવાનું કામ હતું એ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ। એમાંથી માખણ ઉતારી લીધું ને એનું ઘી પણ બનાવી નાખ્યું। એટલે કે આપણે તમને વાત કરી હતી કીધું માતાજીને પહેલાં કેમ કે प्रसाद बने એટલે કે खीर बने है અને જે સાઈઝ વલોવી એમાંથી જે ઘી નીકળે એટલે કે માખણ, તો એનું પ્રથમ ઘી કરી અને દીવો અને હવન માતાજીને થાય। પછી જ આપણે ઘી ઉતારી એટલે કે બનાવી એનું કોઈ પણ આપણે રસોઈ કે બનાવવું હોય તો બનાવતા હોય ને દૂધમાં પણ એમ કે હવે પછી આપણે માતાજીને જાયણું કરી નાખી પછી ચા ને એ બનાવવાનો। અમારે કંઈક એ રીતે હોય, તમારે કઈ રીતે એ આપણને કમેન્ટમાં જણાવજો। પ્રથમ તો કેમ કે આ રીતે માતાજીની પ્રસાદી જ બને। अहीं कणे बाही अत्यारे खीर बनावे छे। तमारे पण माताजीनी प्रसादनी खीर खावी तो आवी जाओ। तो आ बाजू सामे तमे जोई एक बाजू लीलाबेन उभा अहींया कणे आपणे माताजीने हवन करी नाख्यो छे। अमारे माताजीनो मठ ए 12 गाम छे એટલે આ રીતે ઘરે જ આપણે હવન કરી નાખ્યો। ગામમાં હોય તો માતાજીને પણ હવન કરી શકીએ, તો અમારે 12 ગામ છે એટલે માતાજીને કંઈ ને કંઈ આપણે ઘરે જ આ રીતે દીવો અને હવન કરી નાખ્યો। ને જો લીલાબેન અહીંયા આવ્યા છે, તો ચાલો
ખીરની પ્રસાદી ખાવી તો આવી જાય. જો લીલાબેનને બા એ ખવડાવે પણ લીલાબેન ના પાડે. તો ચાલો આપણે પણ ખીરની પ્રસાદી લઈ લઈએ. તો મિત્રો અત્યારે વાગી ગયા છે 12 અને આ બાજુ તમે જોઈએ કહો લીલાબેનને કેમ કે બુસ્કોટ પહેરાયો છે એ છે મારો સ્કૂલ ટાઈમનો, જ્યારે ગામમાં ભણતા ને એ ટાઈમનો સ્કૂલ ડ્રેસનો બુસ્કોટ છે. તો અત્યારે બા ને એ બધા જૂના કપડાં છે કેમ કે લઈને બેઠા હતા. લીલાબેને લઈ લીધો તેને પહેરાયો છે. જો કેવો લાગે કમેન્ટમાં જણાવજો. જો લીલાબેન આખા કેમ કે થઈ રહ્યો એને પગમાં આવે છે. તો આ છે આપણો સ્કૂલનો ડ્રેસ જે ગામમાં ભણતા ને એ ટાઈમનો છે. લીલા આ બાજુ તો જો અત્યારે વરસાદ આવી ગયો ને લીલાબેન અને બેન છે એ બધું નાય છે અને જો પાછો વરસાદ વધી ગયો ને આવું કંઈક અત્યારે વાતાવરણ તમે જોઈએ તો. તો જો કંઈક આ રીતના જુગાડ કર્યા હોય. આ બધું પાણી ડાયરેક્ટ છે ને કે ટાંકામાં જવા દીધું છે વરસાદ આવે એટલે. જે આ વખતે એટલું જ લગાવ્યું છે. જે વિચાર એવો છે કે આ સાઈડે આ જે પતરા રહ્યા ને એમાં કંઈક એવું લગાવી દેવું એટલે અહીંયા કણી આ નીચે પડે ને એ બહુ ન પડે. અત્યારે અહીંયા કાંઈ નથી લગાવ્યું. આ બાજુ મોસરીમાં જે પાણી જતું ત્યાં લગાવ્યું હતું અહીંયા આ રીતનું કર્યું એટલે એ પાણી ડાયરેક્ટ જો પાઇપલાઇન દ્વારા ડાયરેક્ટ આ બાજુ ટાંકો છે ને એમાં જાય છે. જલ્દી બતાવી દો ને કે પછી પાછું ટચ નહીં લાગે. જો આ સામે આવે પાઇપમાં આ રીતના કંઈક જુગાડ કર્યા હોય. ઘણી જગ્યાએ એ છે તમે જોઈ જ છે. ઘણા બધા મિત્રો વ્લોગ બનાવતા એને બતાવી આવ્યા એ છે. તો આપણે પણ આ રીતનું કરી જ છીએ. ગઈ સાલ કેવી રીતનું ગઈ સાલ પાઇપ નહોતો લગાવ્યો. એમને અહીંયા આ રીતનું ખાલી કરી નાખ્યું હતું ને એમાંથી ડાયરેક્ટ પાણી પછી નીચે કરાય ને એ ડોયલું દ્વારા ટાંકામાં નાખતા હતું. તો આ વખતે કીધું પાઇપ જ ફિટ કરી દેવો. એ જો એ ડબલું છે ને એમાં થોડોક કટકો પણ એ રીતનો પીવીસીનો રાખ્યો હોય એટલે આ પાઇપ આપણે મોટરની છે. જ્યારે પછી પાણી આવે ત્યારે મોટરમાં ફિટ કરી દેવાની. આ રીતનું લગાવ્યું છે. એકદમ કાળું કાળું વાદળું વરસાદ આવી તો જો આ બાજુ બધાય ને હવે વરસાદ પણ ગાજે છે. અત્યાર સુધી કંઈ ગાજતું નહોતું. અત્યાર સુધી બધું એમનામાં આવતું હતું. હવે મીનું ગાજવાને આ બાજુ બધે જો અંધારું એટલે આ બાજુ બધે આવે એવું જ છે. આ બાજુ એકદમ ખુલ્લા જેવું લાગે પણ વરસાદ તો તોય આવે. તો આ ભાગ તમે જોઈ શકો થોડું અંધારા જેવું છે ને ફરી પાછું જો ધીમું પડી ગયું. કંઈક મજા આવે એવું છે. આજે મસ્ત મજા આવી ગઈ. જો વરસાદ રહી ગયો છે મજા આવી ગઈ કેમ કે નાહવાની. પવન ચડે તો ઠંડી લાગે બાકી અત્યારે તો કંઈ ઠંડી બંડી લાગે એવું છે નહીં. એટલે તમને સવારે બતાવી ત્યારે કાંઈ નહોતું. બપોરથી વરસાદ પણ જોરદાર આવી ગયો ને ઘણી બધી ફરિયામાં તમે જોઈએ તો પાણી થઈ ગયું. હમણાં વરસાદ ધીમો પડ્યો ને હમણાં પાછું કરીએ એ ખાલી થઈ ગઈ છે. વળી પાછું જોરદાર આવેલા ફરી પાછું થઈ જાય ને આ બાજુ જો આ છતનું પાણી આવે પણ તો એ બરાબર ટાંકામાં નાખે એવું નથી. એટલે એમના અહીંયા કાંઈ બકડિયા ને એવું ભરાય છે. ડોલ
કેમ કે ડોળું બહુ છે, તમને અહીંયા જઈને બતાવું. તો જો આવું કાળું આવે છે, એટલે બહાર ક્યાંય ગયા હોય ને તો ગારાવાળા પગ થયા તો પગ ધોવામાં કામ આવે. એટલે ટાંકામાં નથી નાખવું, આપણે નાહવામાં ને એમાં યુઝ કરતા હોય એટલે એ એમને અહીંયા છે. બાકી નકર અહીંયા પણ ફિટ કરી શકીએ આપણે, અહીંથી ફિટ કરીને પણ ટાંકામાં નાખી શકીએ. પણ એટલે પછી અહીંયા નહોતું કીધું ફિટ, ને આ બાજુ સામે આપણે કીધું હતું. તો જો ફરી પાછો શાંતિ થઈ ગયો, થોડીક વાર એકદમ ફૂલ આવી જાય ને પછી પાછું બધું ધીમું પડી જાય. તો હવે આ બાજુનું આપણે તમને બતાવીને એ થોડુંક છે હવે. ને જો ગારને આજે અહીંયા લઈ લીધી હતી, વરસાદ આવે એવું થયું ને એટલે. તો અહીંયા કણે આખા ફળિયાનું પાણી આવે ને એટલે અહીંયા પાણી છે. બાકી આ બાજુ જો આ બાજુ બહુ એમ કંઈ છે નહીં, અહીંયા કણે મોટો વાસડો એક અહીંયા કણે જ છે.